पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब मते आनंदपुर नाल गद्दारी अकालियां दी, लेखक अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी। मेरा कथन। आनंदपुर साहिब दे मते दी प्राप्ति लई विशेष तौर ते सिख कौम ने अते आम करके समुचे पंजाब ने अपने पिंडे ते सदी दा सब तो वध संतापिया होया कहर सिहा है। एक अजिही राजनीतिक लड़ाई जो धर्म युद्ध बना के लड़ी गई ते बिना किसी भी प्राप्ति तो कौमी नस्ल घात विच तब्दील कर दिती गई। लंबे समय तक चले संघर्ष दौरान लखां गिरफ्तारियां, हज़ारां शहादतां, अरबां रुपए दे चल अचल संपत्ति दे कौमी नुकसान की इतिहासक वार्ता कहना मेरा इत्थे उद्देश उक्का ही नहीं है। मेरा हथली किताब विच मकसद निरपक्षता अते निर्लेपता नाल आनंदपुर साहिब दे मते दियां सारियां मदां, मुद्दियां अते मंगां दा विश्लेषण करना ते उन्हां नूं उन्हां दे असल सच दे परिपेख विच संसार दे लोकां दे सामणे रखना है। आनंदपुर साहिब दे मते नाल अकालियां, उन्हां दे विरोधियां, समर्थकां, मीडिया अते भारत सरकार ने मक्कारी भरपूर वर्तारा कीता है। एक अजिही मक्कारी के देश वासियां ते संसार वासियां दी तां गल ही छड्ड दईए, खुद सिख भी नहीं जानते कि यह है कि ते इस विच मुद्दे किहड़े सन जिस करके इतना करबले वर्गा कहर सिखां ते भारती हुकूमत राही वापर गया। भारती सरकार ने सिखां दा नस्ल घात ही आरंभ दिता। इस नूं समझण लई अते किसी भी निरपक्ष निर्णय ते पहुंचण लई इस नूं चार भागां विच वंड के उन्हां ते विचार करनी अते उन्हां नूं समझना ठीक रहेगा। भाग 1। आनंदपुर साहिब मते विचलियां ओह मंगां ਜਿਹੜੀਆਂ खुद अकाली दल ने पूरियां करनियां सन, इस नूं भी अगों दो भागां विच वंडना जरूरी है। इस दे भाग पहले विच उन्हां मंगां ते विचार करनी बनदी है ਜਿਹੜੀਆਂ सियासी, आर्थिक, समाजिक, सभ्यक, विद्यक अते होर मंगां हन जो पंजाब विच अकाली दल वल्लों सरकार बनाउण तो बाद खुद अकाली सरकार वल्लों मन्नियां जाणियां अते लागू कीतियां जाणियां सन जां हन। भाग 2। इस दे भाग दूजे विच धार्मिक मंगां आउंदियां हन। ओह धार्मिक मंगां ਜਿਹੜੀਆਂ अकाली दल वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सत्ता हासिल करन तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राही पूरीआं कीतियां जाणियां सन। भाग 3। भारत सरकार नाल संबंधित मंगां। भाग 4। श्री अकाल तख्त साहिब नाल संबंधित मंगां। इस वर्गीकरण विच 98 मदां जां मुद्दिआं नूं वंड के जदों असीं मते दी एक मद नूं लै के गंभीर विचार करदे हां तां सानूं समझ पैंदी है कि की सच है ते की झूठ। आनंदपुर साहिब दे मते नाल इस नूं पास करन वाली धिर वल्लों कितना को इंसाफ किया गया है अते भारत सरकार वल्लों इस नूं किवें सिख नस्ल घात लई वरतिया गया है। स्थापित होईयां पईयां सब धारनावां नूं तोड़दी मेरी यह पुस्तक हो सकदा है पाठकां नूं विचलित करे। यह भी संभव है कि मेरी यह किताब पढ़न वालियां नूं तिखी चोभ भी मारे। यह जरूरी भी तां नहीं कि पाठकां नूं हर वार सब कुछ हर चंदोरी मृग तृष्णा वर्गा सुखदायक ही मिले। बहुगिणती नूं सियासी मृग तृष्णाई भरम जाल विच पिसदे पिसदे मुक जाण दी आदत जही बन गई है। कदे तां दिमाग ते सੱਟ वजनी ही चाहिदी है, कदे तां चेतना नूं जागना ही पैना है। आरसी सन्मुख सच नूं स्वीकारण तो कद तक मुनकर होया जा सकता है। फिर हुणे ही अज ही क्यों ना यह सुच्चा काम सच दे पहरे अधीन कर लिया जावे। मेरा यह सोचना है, तुहाडा है कि नहीं यह तुसी खुद दसोगे। पर मैं दिलों चाहांगा कि इस पुस्तक संबंधी अपनी राय बनाउण तो पहला इसनूं 2 वार जरूर पढ़न की खेचल करनी। यह मेरे ते एहसान होवेगा। इसका कारण यह है कि कुछ अजिहियां गलत अते पूरी तरह सच तो विपरीत झूठियां मानतावां साडे दिलों दिमाग ते कब्जा करवा के बिठाइयां अते साडे धुर अंदर विच बजाईयां गईयां हन, जो चाह के भी एक बार पढ़िया सच नूं कबूलन अते पुंगरन नहीं देणगियां। मैं चाहुंदा हां कि देश पंजाब दी जनता अपने सर्बपक्षी भविख लई खुल के संवाद करे। ओह मुखर होके बोले। उसदे जुस्से अते सुभाਅ तो ऐन उल्ट है वर्तमान उसदी खामोशी अते निराशा।
ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਝੀ ਲੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਲਹੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਖਲਾਕੀ ਪਤਨ ਉਸ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁਲਾਚਾਰੀ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਇਖਲਾਕੀ ਪਤਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਲਿਕ ਹਸਤੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸਾਘਾਤੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਤਕਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਵਾਇਤੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਅਗਲੇਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਪ ਘਰ ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੋਜ ਯਤਨਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਨਨ ਪੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਦਾਸੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੇਲ ਫਾਟਕ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਥੇ ਦੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਕਰਕੇ 34 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 34 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਹੈ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮਤਾ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਾ ਅਵੱਸ਼ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਚੀਜ਼। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ MP। ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕੀ ਅਤੇ ਭੜਕੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰੇ ਰਾਹ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਤਾੜੀ ਲੋਕਾਈ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੋਕਾਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਪਏ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰ ਛੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਨੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਮ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦਵਾ ਕੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰੋਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਜਮੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਖ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਦੇ ਰਾਜ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਲੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਜ ਜਾਂ ਕੁਰਾਜ ਤੋਂ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਲਈ ਜੰਗਜੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਾਸ਼, ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼, ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਇਖਲਾਕਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁੱਠੀ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਰੂਰ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਈ, ਲਾਲਚੀ, ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਿੱਜ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਧਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਭੀ ਖਸਲਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਰੂ, ਭੈ ਭੀਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧੁੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੈ ਦੇ ਦਬੈਲ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 4 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਭੈ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਹਿੱਤ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਖਲਾਕਹੀਣ, ਨਸ਼ਈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੌਧਰ ਹੰਡਾਉਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕਾਈ, ਜਾਗਰੂਕ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣੀ ਦਾ, ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖੇ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਪਾਪ ਅਤੇ ਮਹਾਕਲੰਕ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਧੋਤਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀਆਂ 90% ਮਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਮਤੇ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਤ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀਆਂ 90% ਮਦਾਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲ ਖੁਦ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਥਵਾ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਮਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹੀ ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਿਹੀ ਬੇਥਵੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਤੇ ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਛਾਪ ਕੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਬੂਤ ਰੱਖਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਠਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਹੂਬਹੂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਡरो अर सो जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो चरो, जब आव की औद निधान बने, अत ही रन में तब जूझ मरो। खालसा पंथ दा विद्यक निशाना। श्रोमणी अकाली दल सिख कौम नूं एक मजबूत पढ़ी लिखी सुगड़ अपने हक्कां तो जाणू अड अड हुनर विच प्रवीण अते उन्हां दी कदरदान वेखना चाहुंदा है। अकाली दल सिख कौम दे विद्यक माहिरां, साइंसदानां, फिलासफरां, कवियां, लिखारियां ते कलाकारां आदि नूं कौम दी बहुमुल्ली पूंजी समझदा है। अकाली दल पेंडू ते पछड़े वर्ग दे विद्यार्थियों नूं उच्च विद्या प्राप्ति लई उत्साहित करेगा। श्रोमणी अकाली दल दा सिद्धांत, जिहा कि अकाली दल दी वर्किंग कमेटी ने अपनी 16-17 अक्तूबर ਦੀ श्री आनंदपुर ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤ੍ਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਦੂਜਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਘੜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਤੇ ਥੁੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਕਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ, ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਕ ਪਹਿਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣਾ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰਮਤ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਵਿਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੀਜਾ,
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਛੇਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਤਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਛਪਾਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅੱਠਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਆਦਿ ਮੁੜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਨੌਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾ ਤੇ ਅਸਰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਦਸਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਪੰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਜੌਰ, ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਆਦਿਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਮੀ ਇਲਾਕਾ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗੁਹਲਾ ਬਲਾਕ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੋਹਾਨਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਰਤੀਆ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ, ਡਾਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਖਿੱਧ, ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗਲਜੋਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਹਰ ਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਾਕੂਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਵੈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਰਿਵਾਲਵਰ, ਬੰਦੂਕ ਤਥਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਕਾਰਬਾਈਨ ਤੇ ਸਮਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਆਦਿਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੀਵਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜੁੱਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਭੌਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੌ ਸੁਧਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਭੌਂ ਰਹਿਤ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਭੌਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਜੋਕੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਾਹਿਕਾ ਟਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੌਂਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੌਂ ਰਹਿਤ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੌਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੌਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਭੌਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੌਂ ਦੀ ਵੇਚ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉੱਦਮ ਉਠਾਏਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇਮਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6ਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਕੌਮੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦੇਸ਼ਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਕ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੋਕੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਮੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ, BA 75 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ, MA 100 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ 150 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ, ਹੋਰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਮੂੰਹ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਹਰ ਤਨ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਘੜ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਵਿੱਦਿਆ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ,
पंजाब विच सारे स्कूलों विच 10वीं श्रेणी तक पंजाबी की पढ़ाई लाजमी होवेगी। 6वां विग्यानक ते टैक्नीकल विद्या वल उचेचा ध्यान देना ते पंजाब दीआं यूनीवर्सिटियां विच न्यूक्लियर फिजिक्स ते स्पेस साइंस नूं विशेषता देना अकाली दल दा प्रोग्राम है। 7वां खेडां नूं उच्ची पੱਧਰ ते लिजाण लई उद्यम अते अंतरराष्ट्रीय पੱਧਰ ते खिलाड़ी तैयार करन लई अकाली दल दा विशेष कर्तव्य होवेगा। इस दे नाल ही अज असीं इस किताब दा पहला भाग पन्ना नंबर 14 तक ही पढ़ांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।